I'd like to welcome you in the mighty name of Jesus. I hope that God has protected us for the past week. But He has brought us into a new month. Today is the first day of the month. And so let us celebrate that God has given us a new pathway. Amen. So let us begin by reading a verse from Philippians chapter 2. Verses 1 to 11. Therefore, if you have any encouragement from being united with Christ, if any comfort from His love, if any common sharing in the Spirit, if any tenderness and compassion, கிறிஸ்துவுக்குள் யாதொரு ஆறுதலும் அன்பினாலே யாதொரு தேறுதலும் ஆவியின் யாதொரு ஐக்கியமும் யாதொரு உருக்கமான பட்சமும் இரக்கங்களும் உண்டானால், then make my joy complete by being like-minded, having the same love, being one in spirit and one of mind. நீங்கள் ஏக சிந்தையும் ஏக அன்புமுள்ளவருமாய் இருந்து இசைந்து ஆத்மாக்களாய் ஒன்றையே சிந்தித்து என் சந்தோஷத்தை நிறைவாக்குங்கள். Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourselves. ஒன்றையும் வாதினாலாவது வீண் பெருமையினாலாவது செய்யாமல் மனத்தாழ்மையினாலே ஒருவரை ஒருவர் தங்களிலும் மேன்மையானவர்களாக எண்ண கடவீர்கள். Not looking to your own interests, but each of you to the interests of the others. அவனவன் தனக்கானவை அல்ல பிறருக்கானவைகளை நோக்குவானாக. In your relationships with another, have the same mindset as Christ Jesus. கிறிஸ்து இயேசுவில் இருந்த சிந்தையே உங்களிலும் இருக்க கடவது. Who being in very nature God, did not consider equality with God something to be used to His own advantage. அவர் தேவனுடைய ரூபமாய் இருந்தும் தேவனுக்கு சமமாய் இருப்பதை கொள்ளையாடின பொருளாக எண்ணாமல், rather He made Himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness. தம்மை தாமே வெறுமையாக்கி அடிமையின் ரூபம் எடுத்து மனுஷர் சாயலானார். And being found in appearance as a man, He humbled Himself by becoming obedient to death, even death on a cross. அவர் மனுஷ ரூபமாய் காணப்பட்டு மரண பரியந்தம், அதாவது சிலுவையின் மரண பரியந்தமும் கீழ்ப்படிந்தவராகி தம்மை தாமே தாழ்த்தினார். Therefore God exalted Him to the highest place and gave Him the name that is above every other name. ஆதலால் தேவன் எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக அவரை உயர்த்தி, then that at the name of Jesus every knee shall bow in heaven and on earth and under the earth. இயேசுவின் நாமத்திலே வானோர் பூதலத்தோர் பூமியின் கீழானோருடைய முழங்கால் யாவும் முடங்கும்படிக்கு, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. பிதாவாகிய தேவனுக்கு மகிமையாக இயேசு கிறிஸ்து கர்த்தர் என்று நாவுகள் யாவும் அறிக்கை பண்ணும்படிக்கு எல்லா நாமத்துக்கு மேலான நாமத்தை அவருக்கு தந்தருளினார். ஆமென். We see in the 9th verse நாங்கள் 9வது வசனத்திலே பார்க்கிறோம், that it says that God exalted Him to the highest place, அங்கே தேவன் அவரை மேலாக எல்லாத்துக்கு மேலாக உயர்த்தினதை நாங்கள் பார்க்கிறோம். and that His name is above every other name. அவருடைய நாமம் எல்லா நாமத்துக்கு மேலானது. And it suggests that His name is the greatest, the highest, the mightiest. நாங்கள் பார்க்கிறோம் அவருடைய நாமம் பெரிதானது, அவருடைய நாமம் பெரிதானது, அது உயர்ந்தது. And so the song we're going to sing is going to identify the struggles that Jesus went through and the reason for His power and position. நாங்கள் பார்க்கிறோம் அவர் இந்த சிலுவையின் மரணத்துக்கு அங்கே அதனூடாக போய் இவ்வளவு அநேக காரியங்களை அவர் செய்திருக்கிறதை நாங்கள் பார்க்கிறோம். Amen. Generations fall down in worship to sing the song of ages to the Lamb, and all have gone before us, and all will believe. We'll sing the song of ages to the Lamb.
sung forever and amen. And the angels cried, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Angels cry, holy, to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, your creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy, to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. You will always be. Holy, holy forever. Hallelujah. We praise your Father. We glorify you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. 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 Hallelujah. Oh, hallelujah. We praise you, Lord. We praise you, Lord. Oh, Lord, your name is the highest. Your name is the greatest of Father. Your name is above all the other names. You are holy. You are holy. Hallelujah. Hallelujah. Amen. 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 We pray that you hear today, Father, in our presence, Lord, that you're reaching out to those who need, those who are searching for freedom, oh Father, searching for something to help them, Lord, in this time, in this exact moment, oh Father. Hallelujah. Call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. And there I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. And I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours and you are mine.
Your grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. When feet may fail, when fear surrounds me, you've never failed, and you won't start now. And I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters, wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters, wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters, wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters, wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander. Let me walk upon the waters, wherever you would call me. And I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, you are mine. Oh, I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. Oh, I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in embrace. For I am yours, and you are mine. Oh, oh, oh.
stronger, Lord, in your presence through you and only through your Father. We pray that your faith will allow us to move mountains, oh Father. Faith of a mustard seed, Lord. We praise you, Lord. We thank you, Father. Hallelujah. We praise you, Father. We glorify you. Amen. Amen. Let us praise him. Hallelujah. உமக்காய் கலக்கிட அபிஷேகம் அபிஷேகம் ஊற்றுமே ஆள் கொண்டு உமக்காய் எழும்பிட ஊற்றிடுமே வல்லமையை இந்த நாளில் எங்கள் மேலே ஊற்றிடுமே உமக்கினியை இந்த நாளில் எங்கள் மீது வல்லமையுமே பெந்தெகோஸ்தே நாளில் செய்தது போல அக்கினியை நாவுகள் பொழிந்திடுமே பெந்தெகோஸ்தே நாளில் செய்தது போல அக்கினியை நாவுகள் பொழிந்திடுமே அப்போஸ்தல நாட்களில் செய்தது போல இன்றும் செய்ய வேண்டுமே அப்போஸ்தல நாட்களில் செய்தது போல இன்றும் செய்ய வேண்டுமே வல்லமை வல்லமை தாருமே தேசத்தை உமக்காய் கலங்கிட அபிஷேகம் அபிஷேகம் ஊற்றுமே ஆனல் கொண்டு உமக்காய் எழும்பிட மாசுமடையாவர் ஊற்றுவேன் என்று வாக்குத்தாந்த ஆவியை ஊற்ற வேண்டுமே மாசமாடையாவர் மேலும் ஊற்றுவேன் என்று வாக்குத்தாந்த ஆவியை ஊற்ற வேண்டுமே நீச்சலாலும் கொண்டு சென்று நீந்து செய்யுமே நதியாய் பாய்ந்திடுமே நீச்சலாலும் கொண்டு சென்று நீந்து செய்யுமே நதியாய் பாய்ந்திடுமே வல்லமை வல்லமை தாருமே தேசத்தை உமக்காய் கலக்கிட அபிஷேகம் அபிஷேகம் ஊற்றுமே ஆனல் கொண்டு உமக்காய் எழும்பிட அற்புதங்கள் திரளாய் நடந்திடவே அற்புதத்தின் ஆவியை வந்திடுமே அற்புதங்கள் திரளாய் நடந்திடவே அற்புதத்தின் ஆவியை வந்திடுமே அந்தகார சங்கிலிகள் அறிந்திடவே அக்கினியை ஊற்றிடுமே அந்தகார சங்கிலிகள் அறிந்திடுவே அக்கினியை ஊற்றிடுமே வல்லமை வல்லமை தாருமே தேசத்தை உமக்காய் கலக்கிட அபிஷேகம் அபிஷேகம் ஊற்றுமே ஆள் கொண்டு உமக்காய் எழும்பிட ஊற்றிடுமே வல்லமையே எங்கள் மேலே ஊற்றிடுமே உமக்கினியை இந்த நாளில் எங்கள் மீது வல்லமையோடு பெந்தெகோஸ்தே நாளில் செய்ததை போல அக்கினியை நாவுகள் பொழிந்திடுமே பெந்தெகோஸ்தே நாளில் செய்தது போல அக்கினியை நாவுகள் செய்திடுமே அப்போஸ்தல நாட்களில் செய்தது போல என்றும் செய்ய வேண்டுமே அப்போஸ்தல நாட்களில் செய்தது போல என்றும் செய்ய வேண்டுமே வல்லமை வல்லமை தாருமே தேசத்தை உமக்காய் கலக்கிட அபிஷேகம் அபிஷேகம் ஊற்றுமே ஆனல் கொண்டு உமக்காய் எழும்பிட வல்லமை
உமக்காய் எழும்பிட வல்லமை வல்லமை தாருமே தேசத்தை உமக்காய் கலக்கிட அபிஷேகம் அபிஷேகம் ஊற்றுமே ஆனல் கொண்டு உமக்காய் எழும்பிட வல்லமை வல்லமை தாருமே தேசத்தை உமக்காய் கலக்கிட அபிஷேகம் அபிஷேகம் ஊற்றுமே கொண்டு உமக்காய் எழும்பிட உலகத்தின் கடைசி பரியந்தம் நான் உங்களோடு கூட இருப்பேன் என்று சொன்னவரே அப்பா உம்மை துதிக்கிறேன் 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 ஆல்பா ஒமேகா ஆண்டவரே உம்மை துதிக்கிறேன் ஆதியும் அந்தமும் ஆண்டவரே துதிக்கிறேன் ஆண்டவரே ஏக சக்கர அதிபதியை உம்மை துதிக்கிறேன் ஆண்டவரே இந்த நாளில் அபிஷேகம் ஆண்டவரே கண்ணிட்டு வடபட்டியாக ஆண்டவரே அபிஷேகம் ஆண்டவரே அம்மா எலியாவின் அக்கினி ஆண்டவரே இறங்குவது போல மழைப்பிடத்தை ஆண்டவரே நிரப்பும்படியாக ஆண்டவரே அம்மா தெய்வமே இந்த நாளில் அம்மா சக்கர லபா ரேபா தக்கர லபா ஹalleluya in the name of Jesus ஆண்டவரே அம்மா இந்த நாளில் வல்லமையின் கிருபை ஆண்டவரே எங்கள் மத்தியில் இறங்கும்படியாக ஆண்டவரே உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் 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 ஆண்டவரே அம்மா தெய்வமே சுவாமி இந்த நாளை ஆண்டவரே அப்பா தெய்வ சுவாமி உமது ஆண்டவரே மகிமை நாள் ஆண்டவரே அப்பா மானபூர்வமான நாள் ஆண்டவரே இந்த மாதத்தை ஆண்டவரே உமது ஆவியினாலே ஆண்டவரே உமது வல்லமையினாலே முடி சுட்டுங்க ஆண்டவரே அப்பா இந்த ஆண்டவரே மாதத்தின் ஆரம்பம் முதல் முடிய பரியந்தம் ஆண்டவரே அப்பா உமது வல்லமையான கரம் ஆண்டவரே கூட நின்று வழிநடத்தட்டும் எல்லா தடைகளை ஆண்டவரே எல்லா விதமான ஆண்டவரே குரோதங்கள் எதிர்ப்புகள் ஆண்டவரே பொறாமைகள் பெருமைகள் ஆண்டவரே எல்லாம் உடைத்து அப்புறப்படுத்துகிறது சாமி ரபா தாத்தா ரபா ரபா ஷாந்துரலமா உரலமா கே கலகா ரேகா ஷபரலமா உரமத்து குரோகோ ஷரபா லபரேகா இனா தாத்தி விக்கி லகா ஷரேமா மாமா உலகத்தே ரோபா பத்து குருபா ஷதலலா ஆரேதா கேரகா மோதகா ஷபரமா துகலமா ஹalleluya hallelujah லோரா தாக்கே இனமா பாபா ஷபரபா லபா துகரலமா உனமத்தி கரோபா ஷந்துரலமா hallelujah hallelujah we praise you Lord hallelujah hallelujah ஆண்டவரே hallelujah யெகோவா தேவனுக்கு ஆயிரம் நாமங்கள் எதை சொல்லி பாடிடுவேன் என் கர்த்தாதி கத்து செய்த நன்மைகளாயிரம் கரம் தட்டி பாடிடுவேன் யெகோவா தேவனுக்கு ஆயிரம் நாமங்கள் எதை சொல்லி பாடிடுவேன் என் கர்த்தாதி கத்து செய்த நன்மைகளாயிரம் கரம் தட்டி பாடிடுவேன் யெகோவா ஷாலோம் யெகோவா ஷம்மா யெகோவா ரூபா யெகோவா ரஃபா யெகோவா ஷாலோம் யெகோவா ஷம்மா யெகோவா ரூபா யெகோவா ரஃபா எல்லோருக்கு அல்லேலூயா என்னை நீரே கண்டீரையா ஏகமெல்லாம் தீர்த்தீரையா நான் தாகத்தோடு வந்த போது ஜீவ தண்ணீர் எனக்கு தந்த தாகம் எல்லாம் தீர்த்தீரையா எல்லோருக்கு அல்லேலூயா என்னை நீரே கண்டீரையா ஏகமெல்லாம் தீர்த்தீரையா நான் தாகத்தோடு வந்த போது ஜீவ தண்ணீர் எனக்கு தந்த தாகம் எல்லாம் தீர்த்தீரையா யெகோவா ஷாலோம் யெகோவா ஷம்மா யெகோவா ரூபா யெகோவா ரஃபா யெகோவா ஷாலோம் யெகோவா ஷம்மா யெகோவா ரூபா யெகோவா ரஃபா எதை சொல்லி பாடிடுவேன் நீ கர்த்தாதி கத்து செய்த நன்மைகளாயிரம் கரம் தட்டி பாடிடுவேன் யஷராயும் நீங்கதாக சர்வ வல்ல தேவனாக என்னை என்றும் நடத்துவீங்க இவனே சரும் நீங்க தாங்க உதவி செய்யும் தேவனாக என்னை என்று தாங்குவீங்க
எல்ஷடாயும் நீங்க தாங்க, சர்வ வல்ல தேவனாக என்னை என்று நடத்துவீங்க. இவனேஸ்வரம் நீங்க தாங்க, உதவி செய்யும் தேவனாக என்னை என்று தாங்குவீங்க. யெகோவா ஷாலோம், யெகோவா ஷம்மா, யெகோவா ருவா, யெகோவா ரஃபா, யெகோவா ஷாலோம், யெகோவா ஷம்மா, யெகோவா ருவா, யெகோவா ரஃபா. யெகோவா தேவனுக்கு 1000 நாமங்கள், எதை சொல்லி பாடிடுவேன். என் கர்த்தாதி கர்த்தர் செய்த நன்மைகள் 1000, கரம் தட்டி பாடிடுவேன். எல்லோகியும் நீங்கதாக, என்றும் உள்ள தேவனாக எந்த நாள பாடுவீங்க. இம்மானுவேல் நீங்கதாக, மண்ணில் வந்த தேவனாக என்றும் என்று பாடுவீங்க. எல்லோகியும் தேவனாக, என்றும் உள்ள தேவனாக எந்த நாள பாடுவீங்க. இம்மானுவேல் நீங்கதாக, மண்ணில் வந்த தேவன் நீங்க என்றும் என்று பாடுவீங்க. யெகோவா ஷாலோம், யெகோவா ஷம்மா, யெகோவா ருவா, யெகோவா ரஃபா, யெகோவா ஷாலோம், யெகோவா ஷம்மா, யெகோவா ருவா, யெகோவா ரஃபா. என் யெகோவா தேவனுக்கு 1000 நாமங்கள், எதை சொல்லி பாடிடுவேன். என் கர்த்தாதி கர்த்தர் செய்த நன்மைகள் 1000, கரம் தட்டி பாடிடுவேன். என் யெகோவா தேவனுக்கு 1000 நாமங்கள், எதை சொல்லி பாடிடுவேன். என் கர்த்தாதி கர்த்தர் செய்த நன்மைகள் 1000, கரம் தட்டி பாடிடுவேன். யெகோவா ஷாலோம், யெகோவா ஷம்மா, யெகோவா ருவா, யெகோவா ரஃபா, யெகோவா ஷாலோம், யெகோவா ஷம்மா, யெகோவா ருவா, யெகோவா ரஃபா. ஹalleluya ஹalleluya ஹalleluya. யெகோவா பெக்காதேஷ் ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஹalleluya ஆண்டவரே, நீர் என்றும் என்று பாடுகிற தெய்வம் ஆண்டவரே. அப்பா இந்த நாளிலே ஆண்டவரே உமக்கு எத்தனையோ நாமங்கள் ஆண்டவரே, அத்தனை உமக்கு பொருந்தும் ஆண்டவரே. அப்பா எல்ரோயி ஆண்டவரே, யெகோவா ஷம்மா ஆண்டவரே, யெகோவா ஈரே ஆண்டவரே துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே, ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ஹalleluya ஹalleluya. நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. அப்பா நீர் உண்மையும் நீதியும் உள்ளவராய் இருக்கிறீங்க ஆண்டவரே, நன்மை செய்பவராய் இருக்கிறீங்க ஆண்டவரே. அப்பா துதிக்கிறோம் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஓ ஹalleluya ஆண்டவரே, நீங்க ஆண்டவரே இந்த நாளே ஆண்டவரே மகிமையுள்ள ஆண்டவரே கருணையால எங்களுக்கு ஆசீர்வாதத்தை தந்தபடியா நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. ஹalleluya ஸ்தோத்திரம். Father, Lord, today I'd like to pray for the sermon, Lord. I pray that you put your power upon it. I pray that you're with the translators and with the pastor, sister, Father. We pray that you bless her, that you allow the word and the message to come only from you and only you, Father. Lord, we pray that these messages truly affect someone and change someone's life today, Father. We ask in Jesus' name we pray. Amen. ஹalleluya Hallelujah. ஆமென். ஹalleluya. இந்த நாளிலே ஒரு அற்புதமான ஆராதனை கர்த்தர் எங்களுக்கு கடந்து வர செய்தார். கர்த்தர் நாம மகிமைப்படுவதாக. See, today God has given us beautiful worship and allowed us to see it. இந்த வேளையில கூட கர்த்தருடைய மகிமை அது எங்களோட மத்தியில இருக்கிறது. ஹalleluya. See, today God's glory is within us, within our presence. நாங்கள் இந்த நாளிலே தேவனை நாங்கள் மகிமைப்படுத்தினோம், துதித்தோம். Today we worship the Lord and glorified Him. இந்த நேரத்தில் தேவன் என்ன செய்தி எங்களுக்கு வைத்திருக்கிறார் என்று நாங்கள் பார்க்க போகிறோம். We're going to look at what the Lord has for us in His Word. நாங்கள் அதற்கு ஆதாரமாக நாங்கள் யோபு எடுத்துக்கொள்வோம். யோபு 16ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்திலிருந்து 5ஆம் வசனத்தை ஆங்கிலத்தில் நாங்கள் தமிழில் நாங்கள் வாசிக்க போகிறோம். நீங்களும் உங்களுடைய வேதத்தை திறந்து நீங்கள் வாசித்துக் கொள்ளுங்கள். Let's read from Job chapter 16 verse 1 to 5. அதற்கு யோபு பிரதியுத்தரமாக,
Then Job replied, இப்படிப்பட்ட அநேக காரியங்களை நான் கேட்டிருக்கிறேன். நீங்கள் எல்லாரும் அலட்டல் உண்டாக்குகிற தேற்றரவாளராக இருக்கிறீர்கள். I have heard many things like these. You are miserable comforters, all of you. காற்றை போன்ற வார்த்தைகளுக்கு முடிவிராதோ? இப்படி நீ உத்தரவு சொல்ல உனக்கு துணிவு உண்டானது என்ன? Will your long-winded speeches never end? What ails you that you keep on arguing? உங்களைப் போல நானும் பேசக்கூடும். நான் இருக்கும் நிலைமையில் நீங்கள் இருந்தால் நான் உங்களுக்கு விரோதமாக வார்த்தைகளை கோர்த்து உங்களுக்கு எதிரே என் தலையை துளுக்கவும் கூடும். I also could speak like you. If you were in my place, I could make fine speeches against you and shake my head at you. ஆனாலும் நான் என் வாயினால் உங்களுக்கு திடன் சொல்லுவேன். என் உதடுகளின் அசைவு உங்கள் துக்கத்தை ஆற்றும். While my mouth would encourage you, comfort from my lips would bring you relief. நாங்கள் பார்க்கிறோம் இந்த இடத்துல நாங்கள் யோபுவுடைய சரித்திரத்தில் இருந்து நாங்கள் ஒரு காரியத்தை நாங்கள் இங்கே வாசித்திருந்தோம். We're reading from a part in Job's life. அவர் துன்பத்திலே இருந்த பொழுது அங்கே அவருடைய நண்பர்கள் அவர்களை தேற்ற வந்த அந்த சமயத்திலே நடந்த ஒரு சம்பவத்தை இந்த இடத்துல நாங்கள் வாசித்திருந்தோம். We see that his friends were they came to comfort him in his time of sickness. அப்போ அப்படியான நேரத்திலே அங்க நடந்த ஒரு சம்பாஷணை ஒரு டயலாக் இதான் அங்க இந்த இடத்துல வாசித்திருந்தோம். See, this is a conversation that happened in a time like this where Job is struggling. நாங்கள் பார்க்கிறோம் இந்த இதே போலத்தான் எங்களோட வாழ்க்கையிலையும் நாங்கள் அநேக தடவை ஒரு துக்க வீடுகளுக்கு சென்றிருப்போம், பிரச்சனையில் இருந்தவர்களை பார்த்திருப்போம். And just like this, we may have visited someone who is, for example, depressed, or someone who is recovering or mourning. அப்படியான இடத்திலே நாங்கள் என்ன வார்த்தைகளை சொல்லி அவர்களை தேற்றி இருக்கிறோம் என்று இந்த நாளில் நாங்கள் சிந்திக்க வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம். And so we have to look at ways that what we have done. We have to reflect what we have done. To reflect on how we've comforted these types of people. அதை நீங்கள் சிந்தித்துக் கொண்டு இருக்கும் பொழுது நான் இன்னொரு சிறிய ஒரு கதையினூடாக உங்களோட கூட பேசலாம் என்று விரும்புகிறேன். While you're thinking. So while you're thinking, I want to tell you something. ஒரு கேலப் என்ற பெயருள்ள ஒரு மகன் இருந்தார். There was a boy called Caleb. அவர் ரொம்ப அதிகமான வியாதியினாலே பீடிக்கப்பட்டு அவர் சரியான கஷ்டத்துக்குள்ளாக சென்று கொண்டிருந்தார். You see, he was very, very sick. அப்போ அவருக்கு என்ன டயக்னோஸ் அங்கே டாக்டர்கள் கொடுத்தார்கள் என்று சொன்னால், அங்கே அவரை பரிசித்து பார்த்த பொழுது அவருடைய நரம்பு மண்டலத்தில் ஒரு வியாதி அந்த மகனுக்கு இருந்தது. And so he was diagnosed with a nervous system disease. அங்கே அந்த மகனுக்கு, அந்த கேலேப் என்று சொல்லுகிற மகனுக்கு 5 வயது தான் அங்கே இருந்தது. அவர் அந்த வியாதியினாலே அங்கே என்ன நடந்திருந்தால் அவர் ஊனமுற்றவர்களாக இல்லை என்று சொன்னால் அவர் பாதிக்கப்பட்டு கைகால் விளங்காத ஒரு பிள்ளையாக இருந்ததை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. He suffered from temporary paralysis. அப்போ எங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு வருத்தம் வந்தால் நாங்கள் என்ன செய்வோமோ அதே போல அந்த பிள்ளைகளுடைய தாயின் தகப்பனும் அந்த பிள்ளைக்காக ஒவ்வொரு நாளும் அவர்கள் ஜெபித்து வந்தார்கள். And so just as we as Christians would do, their parents prayed for Caleb. அதே போல ஜெபித்தது மாத்திரமல்ல, ஜெபித்து விட்டு அவர்கள் காத்திருந்தார்கள். And so they prayed and waited. இப்படியாக சில நாட்கள் சென்ற பொழுது அந்த மகன் என்ன செய்தார், அவர் திரும்பவும் நல்ல உடல்நிலை தேறிக்கொண்டு அவர் வருகிறதை நான் பார்க்கக்கூடியதாக இருந்தது. We see that Caleb slowly began to recover. அங்கே நாங்கள் பார்த்தோம் என்று சில மாதங்கள் சென்ற பிறகு அங்கே டாக்டர்கள் சொன்னார்கள், இப்பொழுது அவர் கை விளங்காமல் கால் விளங்காமல் இருந்த மகன் அவர் திரும்பி நடக்க முடியும், அவர் இப்பொழுது சுகம் பெற்று விட்டார் என்று அங்கே டாக்டர்கள் அறிக்கை கொடுத்தார்கள். Months later, when doctors cleared him to attend school. அப்போ அதற்கு பின்பாக என்ன நடந்தது, அவர் மறுபடியுமாக தன்னுடைய பாடசாலைக்கு செல்லுவதற்கு ஆரம்பித்தார். மெதுவாக அவர் என்ன செய்தார், அங்கே தொடர்ந்து தன்னுடைய வாழ்க்கையை திரும்பி அந்த 5 வயது மகன் என்ன செய்தார், அவர் அங்கே அவருடைய வாழ்க்கையை திரும்பி தொடர ஆரம்பித்தார். So Caleb attended to school and he used to walk around slowly. அப்போ ஒரு நாள் அவர் அங்கே பாடசாலையில் இருக்கும் பொழுது அங்கே அவருடைய தகப்பன் மகன் என்ன செய்கிறார் என்று சொல்லி பார்ப்பதற்கு அந்த பாடசாலைக்கு வந்தாராம். See, one day his dad visited him at school. அப்போ அவர் பார்த்து கொண்டிருந்த தன்னுடைய மகன் படி இறங்கி வருவதை அவர்
அங்கே காணக்கூடியதாக இருந்தது. So he watched his son descends like get downstairs. அங்கே விளையாடுவதற்காக அங்கே பாடசாலை அங்கே கிரவுண்ட்ஸுக்கு அங்கே போகிறதுக்கு அவர் மெதுவா அந்த படியில இறங்கி வந்து கொண்டிருந்தார். The stairs to go to the playground. அப்பொழுது அங்கே அவர் ஒரு காரியத்தை கண்டார். And then he saw something. அங்கே கேலபுடைய நண்பர் டைலர் என்று சொல்லுகிற மகனும் என்ன செய்தார், அவருடைய கரத்தை பிடித்துக்கொண்டு மெதுவாக அந்த படியில இறங்கி வருவதை அங்கே பார்க்கக்கூடியதாக இருந்தது. See, Caleb's young friend Tyler came alongside him. அப்போ அந்த தகப்பன் தொடர்ந்து அந்த பிள்ளைகளுடைய செய்கையை பார்த்து கொண்டிருந்தார். And so his dad was watching him. அங்கே முழுவதுமாக அந்த பிரேக் முழுவதுமாக மற்ற பிள்ளைகள் எல்லாம் அங்கே ஓடி திரிந்து விளையாடி கொண்டிருந்தது. So for the entire break, the other kids ran around and played. ஆனால் அந்த அங்கே டைலர் என்று சொல்லுகிறவர் என்ன செய்தார், அங்கே கேலபருடைய கரங்களை பிடித்துக்கொண்டு அவரோடு கூட அங்கே மெதுவாக நடந்து அங்கே அவரோடு கூட அமர்ந்திருந்தார். And so Tyler slowly walked the playground with Caleb. இதே போலதான் அடனுடைய வாழ்க்கையில கூட இதே போல ஒரு காரியம் நடந்தது. Similar situation happened in my life. அங்கே பார்த்து என்ன சொன்னா, அவருடைய நண்பர் அங்கே அவருடைய கால்களை முறித்து கொண்டார். You can tell the story, I can translate. And so my friend broke his leg. அங்கே அவருடைய நண்பர் அவர் கால்களை முறித்து கொண்டார். And so he was on crutches. அங்கே அவர்கள் தடியை தாங்கி தான் அங்கே நடந்து கொண்டிருந்தார். And so I had to assist him throughout the whole day. அவர் முழுவதுமாக அவரை பொறுப்படுத்தி அவரை எங்கே போக வேண்டுமோ என்ன செய்ய வேண்டுமோ அதற்கு இவர் தான் அங்கே அவருக்கு உதவியாளராக இருந்தார். Around 2 months. ஒரு 2 மாதம் அளவும் அவர் ஸ்கூலுக்கு போகுது வருவது. அவர் எனக்கு எப்படி தெரியும் என்று சொன்னால், அவர் அதை என்னிடத்தில் சொல்லுவார், அவருக்கு இப்படி நடந்து விட்டது, அவருக்காக நான் எல்லாம் செய்கிறேன் என்று அவர் சொல்லுகிறதை நான் கேட்டிருக்கிறேன். அப்போ அதே போலதான் இந்த காரியத்திலையும் நாங்கள் பார்க்கிறோம். என்னென்னு சொன்னால், ஒரு நண்பன் அங்கே அவனால் முடியாத அவன் மெதுவாக நடந்து போகும்போது அங்கே ஒரு துணைக்கு ஒரு நண்பன் அங்கே இருந்து அவனுடைய டெம்போல அவனோட கூட நடந்து வருகிறதை நாங்கள் பார்க்கிறோம். We see that Tyler was walking with Caleb, no matter how slowly he was walking, but with him. நாங்கள் பாருங்கள், இந்த வசனம் ஆரம்பிக்கும் போது நாங்கள் வாசித்தோம், யோபுடைய சரித்திரத்தை நாங்கள் வாசித்திருந்தோம். So as we at the start we read about Job. நாங்க பார்க்கிறோம், யோபு கூட இப்படியான ஒரு நண்பரை தான் அந்த வேளையில எதிர்பார்த்து இருப்பார். So this is the type of friend that Job was expecting or willing to have at the time. அவருக்கு ஆனால் அவருடைய நண்பர்கள் அங்கே என்ன செய்தார்கள் என்பதை நாங்கள் அங்கே பார்க்கிறோம். But what did his supposed friends do? அவர்கள் அங்கே 3 பேர் அங்கே வந்து யோபுவை ஆறுதல் படுத்தவில்லை, அதாவது அவர்கள் வஞ்சக புகழ்ச்சி அங்கே செய்கிறதை நாங்கள் பார்க்கிறோம். We see that they were incriminating him, discouraging him. They were saying that he must have done some sort of sin. அங்கே அவருக்கு குற்ற உணர்ச்சியை தான் ஏற்படுத்தினார்களே ஒழிய அவர்கள் அங்கே அவருடைய பிரச்சனையிலே அவன் போய்கொண்டிருக்க அந்த சூழ்நிலையிலே அவனுக்கு உதவி செய்யவே இல்லை. And they were attempting to make him feel guilty or make him learn or realize what sin he had committed. அங்கே நாங்கள் பார்க்கிறோம், யோபு 4ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனத்துல இப்படி அங்கே அவருடைய நண்பர் அங்கே சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம். அங்கே எலிபாஸ் இப்படியாக சொல்லுகிறார். We read in Job chapter 4 verse 7 what his friend Eliphaz said. குற்றமில்லாமல் அழிந்தவன் உண்டோ, சன்மார்க்கர் அதம் பண்ணப்பட்டது எப்போ, இதை நினைத்து பாரும் என்று சொல்லி அங்கே அவர்கள் பெரிய ஒரு ஆவிக்குரிய ஆக்கள் மாதிரி அங்கே கதைக்கிறதை பார்க்கிறோம். Whoever perished being innocent. அங்கே என்ன சொல்லுகிறது தமிழில் டிரான்ஸ்லேஷன், குற்றம் இல்லாமல் அழிந்தவன் உண்டு, அதாவது ஒரு பிழை செய்யாம யாருமே அழிஞ்சு போயிருக்க மாட்டாங்க. எப்பயாவது நல்ல இருக்கிறவங்களுக்கு வாழ்க்கை பழுதா போயிருக்குமா, இல்லை தானே, அப்ப நீ ஏதோ செஞ்சிருக்கிறேன்னு சொல்லாம அவருக்கு சொல்லுகிறதை நாங்கள் பார்க்கிறோம். And so Eliphaz says that anyone who is perished or sick in this case cannot be innocent and must have done some sort of sin to cause that, which he is putting on Job. பாருங்க, யோபு அவருடைய சூழ்நிலை ரொம்ப கடினமான ஒரு சூழ்நிலையை அவர் இருந்து கொண்டிருக்கிறார். You see, Job is in a very difficult situation. அவர் தன்னுடைய சொத்துக்களை இழந்து போனார். He lost his property. அவருடைய பிள்ளைகளை இழந்து போனார். He lost his children. வீடு வாசல்கள், அவரை சுத்தி இருந்த பணம் எல்லாம் போனது. And he lost all the money he had. அது மாத்திரமல்ல, அவருடைய சரீரத்தில் இருந்த சுகத்தையும் அவர் இழந்து போனார். And he had lost his own health. அப்படியான ஒரு சூழ்நிலையிலே ஒரு நண்பர் அவரை வந்து என்ன சொல்ல வேண்டும்?
And what should a friend say in this type of situation? ஒண்ணும் பயப்படாத, எல்லாம் கடந்து போகும், உனக்கு ஆண்டவர் நன்மை செய்வார், நீ நன்றவாக நன்றாக இருந்த எல்லாம் நடக்கும் என்று அப்படி சொல்லாமல், and so instead of a friend saying, oh, let it pass and the storms will pass, or etc. ஆம், அப்படி சொல்லாமல் அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள், நீ ஏதோ செஞ்சிருக்கிற, அதனால தான் இது வந்திருக்கு, என்னடா நீதிமானுக்கு இப்படியெல்லாம் வராது, நீதி செய்யறவங்களுக்கு ஒண்ணுமே நடக்காது, ஏதோ செய்திருக்கேன் அவர்கள் என்ன செய்வார்கள், மாறி மாறி அங்கே அவரை வதைத்து அவரை துன்புறுத்தினதை நாங்கள் பார்க்கிறோம். And so his friends, they kept alternating and kept saying bad stuff about Job. ஆம், நாங்கள் பார்க்கிறோம் இப்படியான நண்பர்கள் ஒருபுறம் இருக்கு, நாங்கள் கிறிஸ்துவை பார்ப்போம், கிறிஸ்துவனுடைய வாழ்க்கையில் அவர் என்ன செய்தார் நாங்கள் பார்ப்போம் என்றால், and see how if we look at Jesus' life, அங்கே யோபுவுடைய அவருடைய துன்பத்திலே அவரை அங்கே துன்புறுத்தின நண்பர்கள் ஒரு பக்கம், and so there were friends or people who discouraged him or மற்ற பக்கம் இயேசுவுடைய வாழ்க்கையை பார்த்தோம் என்று சொன்னால், but if we look at Jesus' life, அவர் அங்கே சிலுவையில இருக்கிற பொழுது while he was on the cross, அவர் என்ன செய்கிறார், தன்னுடைய சீஷர்களை திடப்படுத்துகிறதை நாங்கள் பார்க்கிறோம். he took time to comfort his disciples. ஆம், ஏனென்று சொன்னால் நாங்கள் கூட பாருங்கள், நாங்கள் கிறிஸ்தவர்களாக நாங்கள் இருக்கிற எங்களுக்கு கூட, and so if we look at our own lives, us people who are made in the image of, நாங்கள் கிறிஸ்துவர்களாக இருக்கிற நாங்கள் கூட, sometimes we also, us people who are made to be like Christ, நாங்கள் என்ன செய்கிறோம், நாங்கள் துன்பங்கள் வருகிற பொழுது, நாங்கள் மற்றவர்களுக்கு துன்பம் வருகிற பொழுது கூட அவர்களுக்கு அவர்களை ஆறுதல் படுத்தலை விட்டுட்டு என்ன சொல்றது, இல்லை ஏதோ செஞ்சிருக்கிறீங்க அதனால தான் இப்படியெல்லாம் வந்திருக்குன்னு சொல்லி நாங்கள் செய்கிற சமயங்கள் அநேகம் உண்டு, சொல்லுகிற சமயங்கள் அநேகம் உண்டு. And so there are many situations where we also say these things and do these things. ஆனால் அங்கே இயேசு கிறிஸ்து தான் பிரச்சனையில் இருக்கிறாங்க, சிலுவை மரணத்தில் இருக்கிறார். ஆனால் இந்த உலகத்தில் விட்டு போகிற தன்னுடைய சீஷர்களுக்கு அங்கே அவர்களை திடப்படுத்துகிறதை நாங்கள் பார்க்கிறோம். We see here that Jesus is on the cross and he still takes time to comfort his disciples. ஆமா, அங்க பார்க்கிறோம் யோவான் 14:16 என்ன சொல்லப்படுகிறது? We read in John chapter 14 verse 16. நான் பிதாவை வேண்டிக் கொள்ளுவேன், அப்பொழுது என்றென்றைக்கும் உங்களுடன் கூட இருக்கும்படிக்கு சத்திய ஆவியாக வேறொரு தேற்றரவாளனை அவர் உங்களுக்கு தந்தருளுவார் என்று சொல்லி அந்த வசனம் அங்க சொல்லப்படுகிறதை பார்க்கிறோம். He promised them the Holy Spirit who would be with them forever. ஆம், அவர் அங்கே துன்பத்திலே கடந்து போகிற தான் துன்பத்திலே கடந்து போனாலும், and so even if he goes through this pain and struggle, அங்கே சிலுவையில 2 கரங்களிலும் ஆணிகள் அடிக்கப்பட்டு, அங்கே கால்களில் ஆணிகள் அடிக்கப்பட்டு, அங்கே முள்முடி சூடப்பட்டு அப்படியான வேதனை இருந்து கொண்டு தன்னுடைய சீஷர்களை அவர் நினைத்து அவர்களை ஆறுதல்படுத்தினார். even though he was whipped and his arms and legs were nailed to the cross and he wore a crown of thorns, he still took time to comfort his disciples. ஏனென்று சொன்னால் அங்கே யோவான் 14:18 நாங்கள் பார்க்கிறோம், we read in John chapter 14 verse 18. நான் உங்களை திக்கற்றவர்களாக விடேன், உங்களிடத்தில் வருவேன் என்று அங்கே தேவன் சொல்லுகிறதை நாங்கள் பார்க்கிறோம். And assure them, I will not leave you orphans, I will come to you. ஆம், அங்கே அது மாத்திரமல்ல, மத்தேயு 28:20 நாங்கள் வாசிக்கிறோம், and we read in Matthew chapter 28 verse 20. நான் உங்களுக்கு கட்டளையிட்ட யாவையும் அவர்கள் கைக்கொள்ளும்படி அவர்களுக்கு உபதேசம் பண்ணுங்கள், இதோ உலகத்தின் முடிவு பரியந்தம் சகல நாட்களிலும் நான் உங்களோட கூட இருக்கிறேன் என்று சொல்லி அங்கே தேவன் சொல்லுகிறதை நாங்கள் பார்க்கிறோம். Then just before he returned to his father, he said, I'm with you always, even to the end of the age. தமிழில் பெரிதாக அதை விவரித்து எழுதியிருக்கிறத நாங்கள் பார்க்கிறோம். அவர் கடைசி அங்க சொல்ற உலகத்தின் முடிவு பரியந்தம் சகல நாட்களிலும் நான் உங்களோட கூட இருக்கிறேன் என்று சொல்லி அங்கே சொல்லப்படுகிறது. I am with you always, even till the end of the age. ஆம், இன்றைய நாளிலே சில வேளை நீங்கள் பிரச்சனைகளை அந்த மகனை போல நடக்க முடியாமல் அங்கு வேதனையிலே இருந்து கொண்டிருக்கலாம். And you may be in pain. நடக்க முடியாமல் அங்கே ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்தபடி இருக்கலாம். And you may be sitting down in one place. ஆனால் நீங்கள் யாருமே எனக்கு இல்லை, நான் தனிமையில இருக்கிறேன் என்று நீங்க யோசிக்கலாம். You may feel that there is no one else for you. ஆனால் தேவனுடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது, நான் உங்களுடைய கூட கடைசி நாள் பரியந்தம், உலகத்தின் கடைசி பரியந்தம் நான் இருப்பேன் என்று தேவனுடைய வார்த்தை உங்களை நோக்கி வந்து கொண்டிருக்கிறது. We see that God's word says that he will be with us. அவர் எங்களோட கூட, எங்களுடைய வேதனையாக இருக்கலாம், துன்பமாக இருக்கலாம், அவர் எங்களோட கூட இருக்கிறார். We may be in pain and we may be
trials, but He will still be with us. சிலவேளை நீங்க கடன் பிரச்சனையின் மத்தியில கடந்து போய் கொண்டிருக்கலாம். You may be in a debt problem right now. சிலவேளை உங்கள் உடல் சரீர பலவீனத்திலே நீங்க இழந்து தனிமையில கடந்து போய் கொண்டிருக்கலாம். And so you may be in loneliness, and you may have bodily issues. சிலவேளை உங்களுக்கு வீடு வாசல் இல்லாமல் அங்கே தனிமையில ஒரு இடத்துல நீங்க இருக்கலாம். And you may not have a household, and you may be alone in somewhere. அவர் உங்களுடைய வேதனை எதுவாக இருந்தாலும் அவர் எப்பொழுதும் உங்களோடு கூட இருக்கிறார். And whatever your worries are, He is always there with you. சிலவேளை எங்களுக்கு கண்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம், ஐயோ என்னுடைய வேதனை அதிகமாக இருக்கிறபடியால் நாங்கள் சிலவேளை தேவன் எங்களை தாங்குறது எங்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம். Sometimes it may not be seen by our eyes, but God is there for us, and He is taking the hits. அவர் ஒருபோதும் உங்களை விட்டு விலகிறவர் அல்ல. And He will never leave us. நீங்கள் அதை விசுவாசிக்கிற பொழுது உங்களுடைய வாழ்க்கையில் என்ன ஸ்லோவா நீங்க போனாலும் அவர் ஸ்லோவா உங்களோட நடக்க அவர் ஆயத்தமா இருக்கிறார் பிரியமானவர்களே. And so He will walk slow walk with you. அந்த சிலுவையிலே உங்களுக்காக எனக்காக மரித்தவர் அவர் என்றும் எங்களுடைய வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு படிகளிலும் நாங்கள் ஏறும் பொழுதும் இறங்கும் பொழுதும் அவர் எங்களோட கூட இருக்கிறார். See, the one who died on the cross for you and me is there also. நாங்கள் கூட எங்களுடைய வாழ்க்கையில நாங்கள் மற்றவர்களை தேற்றுகிற பொழுது நாங்கள் எப்படி தேவன் எங்களை தேற்றுகிறாரோ அது போல நாங்கள் தேற்ற வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம். And so when we care others, we should comfort others. We should comfort them just as Christ would. நாங்கள் பார்க்கிறோம் சிலவேளை கடன் பிரச்சனையோடு கூட ஒரு சகோதரன் உங்களிடத்துல வந்து அதை சொல்லும் பொழுது நீங்க சொல்லலாம், ஓ இதெல்லாம் என்னத்தினால வந்துச்சு, இதெல்லாம் அப்படித்தானே வந்தது. சிலவேளை அவர்கள் தவறுகளாக கூட இருக்கலாம். ஆனால் நாங்கள் ஜெபத்தை பண்ணி கர்த்தர் அதையெல்லாம் மேற்கொள்ள உதவி செய்வாரான தைரியப்படுத்த வேண்டியவர்களாக நாங்கள் இருக்கிறோம். And so if you hear about something, or if someone comes and tells you that about their problems or what issues they may be having, and it may not be their fault, but still pray for them and comfort them. இந்த நாள்ல அந்த கிறிஸ்து எங்களுக்காக தன்னுடைய வேதனை மத்தியிலும் அங்கே சீஷர்களை தைரியப்படுத்தின தேவன் எங்கள் மத்தியில இருக்கிறார். Because that Christ, even in the midst of His own struggles, chose to comfort His disciples. அதே போலதான் நாங்கள் ஒவ்வொரு ஊழியக்காரர்களும் நாங்கள் இந்த வேளையில இங்கிருந்து பிரசங்கம் பண்ணுகிறபடியா நீங்கள் நினைக்க கூடாது இவர்களுக்கு ஒரு பிரச்சனையுமே இல்லை, இவர்களுக்கு ஒரு துன்பமே இல்லை, அதனால தான் இதை சொல்லுகிறான்னு சில பேர் நீங்கள் நினைக்கலாம். And so as a minister of faith, I feel that you might think that we have no issues, or we are not going through any problems outside of the Sunday service. ஆனால் பாருங்கள், எங்களுக்கு எத்தனையோ பிரச்சனைகள் வேதனைகள் இருந்தாலும் அதுல இருந்து கூட நாங்கள் மற்றவர்களை ஆறுதல் படுத்துவ தேவன் எங்களை அழைத்திருக்கிறார். But even though we go through problems from a day-to-day basis, we still choose to go out, not go out of the way, but choose to comfort others. ஏனென்று சொன்னா கிறிஸ்து இந்த உலகத்துல ஒரு முன்மாதிரியை வைத்து போயிருக்கிறார், நாங்கள் அதை பின்பற்ற வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம். Because Jesus Christ is a role model for us, and we must serve to do the same as Him. அவர் தாழ்மையின் அடிமையாக இருந்தும் அவர் அங்கே தேவனுடைய குமாரனாக வந்த இந்த உலகத்துல. And so he came as a young humble child, and then became from God's kingdom. Same time அவர் வந்து அங்கே தேவனுடைய குமாரனாக இருந்தார். He came as a child, a baby, but at the same time was the king of the world. அப்படி இருந்தும் அதை அவர் கொள்ளையாடின பொருளாக எண்ணாமல் அவர் தன்னை தானே தாழ்த்தி அவர் என்ன செய்கிறார், அதை தன்னை தாழ்த்தி அவர் எங்களுக்காக இந்த பூமியில வந்து அவர் எங்களுக்காக அங்க ரட்சிப்பை கொடுத்த தெய்வமாக. So he made himself weaker and smaller just for us to give us salvation. அந்த தெய்வம் தாழ்மையில் அடிமையில் இருக்கிற உன்னை அவர் நோக்கி பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். And so that Lord who made himself small and weaker is here to comfort you. அவர் இந்த நாளில் உன்னை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார், உன்னை காண்கிறவராய் இருக்கிறார். Because he is here to see you. அவர் உன் கண்ணீரை துடைக்கிறவராக இருக்கிறார். He will wipe your tears. நீ எந்த விதமான சூழ்நிலையில் எந்த விதமான பிரச்சனையில் இருந்தாலும் அது எல்லாம் அவருக்கு சிறிய காரியமாக இருக்கிறது. Whatever situation, whatever problem you are in, it's small to him. ஏனென்று சொன்னால் நீங்கள் சிலவேளை உங்களுக்கு பெரிதாக தெரிகிற காரியம் அவருக்கு அது ஒன்றுமே இல்லை பிரியமானவர்களே. Something that may seem big to you it may be nothing to the Lord. அவரால் கூடாத காரியம் ஒன்றுமே இல்லை. So there is nothing that is harmful to him. There is nothing impossible for him. அவரால் கூடாத காரியம் ஒன்றுமே இல்லை. There is nothing impossible for him. அவரால் எல்லாமே கூடும்.
Everything is possible to நீங்க me. சொல்லலாம் இதை எனக்கு செய்ய உதவி செய்ய இன்றைக்கு யாருமே இல்லை என்று சொல்லி நீங்க நினைத்துக் கொண்டிருக்கலாம். You may be thinking, help me, I have no one. அவர் உங்களுக்காக இருக்கிறார். He is there for you. நீங்கள் அவரை விசுவாசிக்கிற பொழுது, When you believe it, அவர் உங்களுடைய வாழ்க்கையில நன்மையும் பெரிதான அற்புதங்களை அவர் செய்ய வல்லவராய் இருக்கிறார். He is there to bring miracles and goodness in your life. அவர் எங்களுடைய வாழ்க்கையில நன்மை செய்தவர், அவர் நிச்சயமாக உங்களுக்கும் செய்வார். Because he done good in our lives, he will do the same in yours. ஆம், இந்த நாளிலே வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்கள் நீங்க எல்லாரும் என்னிடத்தில் வாருங்கள் என்று தேவனுடைய வார்த்தை உங்களை பார்த்து அழைக்கிறது. And so God's word looks at you today to comfort others that, if you are in need. அவர் இந்த நாளிலே அவர் தன் கரங்களை அங்கே விரித்து உங்களை அழைத்துக் கொண்டிருக்கிறார். So he opens up his arms and calls you to him. சிலவேளை இந்த நாளில் நான் தற்கொலை செய்து கொள்ளலாம், இந்த நாள் மட்டும் எனக்கு போதும் என்று இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிற சகோதரியனுடைய வாழ்க்கையில ஆண்டவர் ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வர போகிறார். So anyone with suicidal thoughts, believe that God will bring a change in your life. இந்த நாளில் நீ கர்த்தருக்கு உன்னை ஒப்புக் கொடுக்கிற பொழுது அவர் உன்னை பெரிய ஜாதியாக்குவார். And we see today that God will make you successful. ஆம், இந்த நாளிலே உன்னுடைய தேவை எதுவாக இருந்தாலும் நீ அவருக்கு முழங்கால் படித்து அவரிடத்துல உன்னை ஒப்புக் கொடுக்கிற பொழுது அவர் பெரிய காரியங்கள் செய்ய வல்லவராய் இருக்கிறார். And so he will if you humble yourself in front of him, then he will give you what you need. ஆம், இந்த நாளிலே நான் உங்களுக்காக ஜெபிக்க போகிறேன். I'm going to pray for you. அவர் பெரிய காரியத்தை உங்களுடைய வாழ்க்கையில அவர் செய்ய போகிறார். He may do big things in your life. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. நாங்கள் இந்த வேளை முதலில் நாங்கள் அறிக்கை செய்வோம். எங்களுடைய நண்பர்களுக்கு சில வேளை நாங்கள் அவர்களுடைய இதயம் அங்கே கசந்து போகும்படியாக சில வேளை நாங்கள் சில காரியங்களை பேசியிருக்கலாம். Perhaps our friends have a bitter heart, or we have caused them to be bitter. இந்த நாள் ஆண்டவரை கேட்போம், ஆண்டவரே எனக்கு நல்ல விதமாக என்னுடைய வார்த்தைகளை நான் தெரிந்து கொள்ள எனக்கு உதவி செய்யுங்க என்று சிலவர் நாங்கள் கேட்கலாம். Lord, help them and help us to find the word. Help us to find the word that would comfort us and care for us. வாழ்க்கையில அங்கே நொந்து குந்தி நடக்கிறவர்களை அவர்களுடைய வேதனையில இருந்து அவர்களுக்கு பொறுமையாக அவர்களுக்கு நாங்கள் உதவி செய்ய கர்த்தர் எங்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்று நாங்கள் இந்த வேளை ஜெபிப்போம். Lord, we pray for those who struggle on a day-to-day basis, for simple things that to others that may seem easy, like walking or Father. Lord, we pray that you may help them today. Hallelujah. ஆண்டவரே மே ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் சுவாமி. Lord, we praise your Father. ஆண்டவரே இந்த நாளிலே சுவாமி ஆண்டவரே எங்களுடைய வாயின் வார்த்தைகளும் இருதயத்தின் தியானமும் சம்மதிக்கு ஆண்டவரே பிரதியா இருக்க உதவி செய்யுங்க ஆண்டவரே. Lord, allow my words to be meaningful to your Father. ஆண்டவரே இந்த வேளையில கூட சுவாமி ஆண்டவரே அப்பா குடும்ப பிரச்சனையில சுவாமி ஆண்டவரே அப்பா பிரிவினால ஆண்டவரே சுவாமி கசந்து போயிருக்கிற ஆண்டவரே ஒவ்வொரு குடும்பத்துக்காக ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. Lord, we pray for family issues such as division and bitterness of Father in families. ஆண்டவரே சுவாமி அவர்களுக்குள்ள இருக்கிற ஆண்டவரே வாக்குவாதங்கள் பொறாமைகள் பெருமைகளை எடுத்துப்படும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. Lord, we pray for the jealousies and the enviness and boasting in families. ஆண்டவரே இந்த வேளையில கூட சுவாமி ஆண்டவரே அப்பா அவர்களுடைய வார்த்தைகளை ஆண்டவரே தெளிவாக்கிக் கொள்ள ஆண்டவரே அப்பா மற்றவர்கள் ஆண்டவரே சுவாமி என் வாயின் வார்த்தைகள் ஆண்டவரே பிறர் காயமாற்றும்படி உதவி செய்யுங்க ஆண்டவரே. Lord, we pray that you allow our words to make a difference of Father, to comfort the wounds of Father. ஆண்டவரே இந்த வேளையில சுவாமி ஆண்டவரே அப்பா இந்த கடினமான காரியத்துல ஆண்டவரே விழுந்து போய் இருக்கிற ஆண்டவரே சகோதரிக்காக ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. Lord, we pray for this person who feels that they are wounded internally of Father. ஆண்டவரே நீதாவே சுவாமி ஆண்டவரே கடன் பிரச்சனையில கடந்து போய் இருக்க ஆண்டவரே இந்த பிள்ளையின் வாழ்க்கையில ஆண்டவரே அப்பா நீ இருக்கிற என்று வெளிப்படுத்தும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. Lord, we pray for those with debt problems, oh Lord. ஆண்டவரே நீர் அவர்களோடு பயணம் செய்கிறது அவர்கள் விசுவாசிக்க உதவி செய்யுங்க ஆண்டவரே. Lord, you may travel with them on their day to day. ஆண்டவரே சுவாமி நீதாமே ஆண்டவரே எங்கள் ஒவ்வொருவரும் நீங்க உதவி செய்யுங்க ஆண்டவரே. அப்பா தேவ சுவாமி எங்களுடைய வார்த்தைகள் மற்றவர்களை ஆறுதல் படுத்த நீங்க உதவி செய்யும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. Lord, we pray that you may help us, O Father, and that you may comfort these people. ஆண்டவரே நீதாமே சுவாமி எல்லாம் ஆண்டவரே எல்லா விதமான அந்தகார கிரியைகளையும் ஆண்டவரே பிரிவினை உண்டாக்குற ஆண்டவரே எல்லா வித ஆவிகளை நஸ்ரனாகிய இயேசுவின் நாமத்தில் ஆண்டவரே கட்டிந்து அப்புறப்படுத்துகிறேன் சுவாமி. Lord, we pray that you may erase all these evil spirits of separations, evil spirits of possessing, O Father. ஆண்டவரே இந்த வேளையில சுவாமி ஆண்டவரே அப்பா இதை பார்த்து கொண்டு இருக்கிற ஆண்டவரே சுவாமி ஆண்டவரே இருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்காகவும் ஆண்டவரே அவர்கள் விடுதலைக்காகவும் ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவரே. Lord, we pray for each and every child. We pray for their freedom, O Father. இந்த நாளை உச்சிலிருந்து உள்ளங்கால்வரை நரம்போடு ரத்தத்தோடு ஆண்டவர் டெவடம் ஆண்டவரே வியாதி வர்த்தகங்கள்ல போய் கொண்டிருக்க ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கும் ஆண்டவரே இந்த நேரத்தில் சுகத்தை கொடுக்கும்படியாக ஜெபிக்கிறேன். Lord, we pray for them from their head to toe, Father, Lord, that you may give them healing, Lord.
ஈந்தவர் தொட்டும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். Lord, we pray that you may touch them. ஆண்டவரே சுவாமி, அப்பா உம்முடைய தலமுள்ள கரங்கள் ஆணிகள் பாய்ந்த ஆண்டவர் அந்த கரங்கள் தொட்டும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். Lord, we pray that your nail-pierced hands may touch them, Father. ஆண்டவர் பரிபூரண சுகத்தை ஆண்டவரை கட்டளையிடும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். Lord, that you may bring forgiving health, Father. நீதாமே சுவாமி முற்றுமுழுதாக ஆசீர்வதித்து வழிநடத்தும் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபம் கேட்டு நிற்கிற நல்ல பிதாவே. Lord, that you may wholly bless them, Father. Ask in Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Hallelujah. இந்த நாளிலே தாமே கர்த்தருடைய கிருபை உங்களோட கூட இருப்பதாக. We pray that God's grace is with you today. தொடர்ந்து எங்களோட கூட நீங்கள் இணைந்து கொள்ளுங்கள். Please do stay with us. நீங்கள் மறந்து போக வேண்டாம். Don't forget. நீங்கள் ஒரு நண்பரை நீங்கள் அவருடைய வாழ்க்கை பாதையிலே உதவ வேண்டுமாக இருந்தால் நீங்கள் தேவன் செய்தது போல அமைதியாக அவர்களோட பயணம் செய்துங்கள். அவர்களுக்கு ஆசீர்வாதத்தை கொடுங்கள். நல்ல வார்த்தைக்குனாலே அவரை வாழ்த்திக் கொள்ளுங்கள். If one of your friends requires help, then sometimes the best way is to be like Jesus and to sit quietly with them. இந்த நாளிலே கர்த்தர் எங்களோட கூட இருந்தால் நாங்கள் ஜெபித்து நாங்கள் என்னாத்தமாக கர்த்தரை சொல்லி நாங்கள் முடிக்க போகிறோம். எங்களோட ஜெப நேரங்கள் உண்டு. உங்களுக்கு ஜெப தேவைகள் இருந்தால் எங்களோட தொடர்பு கொள்ளுங்க. நாங்கள் உங்களுக்காக ஜெபிக்க காத்திருக்கிறோம். So we have our prayer meetings on Monday, Wednesday and Friday, and the in-person one on Wednesday. And let us say the final prayers. என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழுமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்மாவே கர்த்தரையே ஸ்தோத்திரி. கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களை என்றும் மறவாதே. ஆமென். கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய ஐக்கியமும் நம் அனைவரோட கூட என்றென்றைக்கும் நிலைத்திருப்பதாக. ஆமென். ஹல்லேலூயா. நாங்கள் இந்த வேளையிலே கர்த்தர் தாமே உங்களை ஆசீர்வதிப்பாக. மறுபடியும் நாங்கள் உங்களை சந்திக்க வரை கர்த்தருடைய நன்மையும் கிருபையும் உங்களை தொடரட்டும். May God bless you all, and until we meet next, may God's goodness and mercy and grace follow you. Amen.